귀한 찬양에 감사를 드립니다. 이제 전만규 선교사님 나오셔서 그러나 이제는 외쳐야 할 때라는 제목으로 말씀을 전해 주시겠습니다. 속에 주어진 많은 일들이 너를 힘들게 하여도 삶 속에 만나는 많은 일들이 거칠게 몰아쳐와도 우리를 향한 하나님의 생각은 평안이요 재앙이 아니니 염려 말고. I would like to say big thanks for your help and support. With God's grace, we are looking forward to serve more people and to feed more people. We are putting food on the plates and on the trays, and then ladies are taking these plates and giving away. They put it on the tables so people can have their grace. In your help, we can do what we do. And I want to say one more time, thanks for everything. And people very happy to have this. We praise the Lord for this possibilities. Here is our teams, and we have a. Thank you very much for your praise, for your help. Please continue to pray for us. Дуже вдячні вам за допомогу харчовими наборами та підгузками для малюків. Мене звати Олександра, я з Києва. Я хочу подякувати всім церквам Кореї, які дуже допомагають Україні в цей важкий для нас час. Мене звати Іван, ми приїхали з Дніпропетровської області. Дуже дякую Богу за вашу допомогу. Ми з вами будемо, як ви сказали, дуже доречно і дуже вдячні. Ми приїхали з Запоріжжя. Дякуємо волонтерам, що допомагають їсти. І за житло. Переселенцы с Донецкой области приехали в город Львов. И мы очень благодарны этой организации, которая нас приняла сюда. Дала нам поесть, накормили, напоили нас, приютили, нагрели. И мы очень благодарны. Мене звати Юрій, родом з Києва. Дякую братам і сестрам з Кореї за підтримку фінансову, матеріальну, молитовну. Це дуже сильно допомогло з початком повномасштабного вторгнення в нашу країну. Тому сильно дякую. Мене звати Юрій, я з Церкви Божої Зади, місто Львів. Дуже дякуємо нашим братам та сестрам з церков Кореї за фінансову допомогу у цей нелегкий час для України. Дякуємо за те, що ви допомагаєте нам служити біженцям і потребуючим людям. Щиро вам дякую. Всем привет, меня зовут Андрей, я дуже благодарный вам за вашу помощь и нехай вас Бог благословить тоже. Ми щиро дякуємо Господу за кожного із вас, за те, що ви допомагаєте нам, українцям. Дякуємо. Добрый день, мы с Украины. Хочу выразить благодарность за ту поддержку, помощь, за то, что нам помогают. Мы здесь нашли приют, защиту, внимание, так что огромное-огромное всем благодарность. Лимон Надежда Афанасьевна, я счастлива, что нас окружили такой заботой, вниманием, относятся к нам очень хорошо. Спасибо вам за все. Очень сильно от всей души хотела бы поблагодарить братьев и сестер с Кореи, которые в такое непростое время помогают нам. Спасибо, братья и сестры, за продуктовый набор, как вы нас помогаете. Дуже вдячна цій організації, яка нам допомагає. Які це організували і за цю допомогу. Дуже вдячна. Я дуже дякую всім церквям Кореї, які допомагають нам. Я дуже дякую організації, що допомагають нам їжею. Открывай себя, сердце успокой тем, что вижу я. Все,
что знаю я, ты растяни во мне. Ты мой, превыше всех. Не объять тебя І хочу подякувати Корейській церкві, братам і сестрам за допомогу, за підтримку нашої церкви. Вы благословили нами. Благодарим Корейскую церковь, которые могут помочь нам. Я очень благодарю за вашу помощь. Большое и огромное человеческое вам спасибо за все. Ми дуже гарно дякуємо народу Кореї всім, чим можуть, продуктами, ліками для народу України. Дякуємо дуже гарно. Хочу щиро подякувати вам за отриману гуманітарну допомогу. Дякуємо всім, хто допомагає українським дітям. Дуже дякуємо всім, хто допомагає Україні. Я дякую тим дітям, що вони допомагають Україні. Мы выражаем вам огромную благодарность за то, что вы жертвуете для українців. Привіт, мене звати Ліза, я з України. Також дуже вдячна всім братам, сестрам. Дякую всім за допомогу. Благодарить за вашу помощь. Дуже вам дякую за вашу допомогу. Дуже дякую, как ты велик наш Бог. 할렐루야. 다시 여러분들 뵙게 돼서 너무 반갑고 기쁘고 감사합니다. 우크라이나에서 모두 감사히 여기고 있습니다. 여러분들이 기도와 또 사랑과 또 물질을 아끼지 않고 보내주셔서 참 우크라이나 교회가 우리가 혼자가 아니구나. 정말 예수 그리스도의 몸된 공동체가 어떠한 것인지를 가장 경험하는 그런 시간이었던 것 같습니다. 지금 보신 그 영상들은 어쩌면 여러분들의 기도와 사랑의 그 열매임을 이렇게 나누고 싶습니다. 모두 다 지금 나오신 분들 가운데 수많은 분들이 예수님을 영접하셨고 그분들은 정교회인 또 카톨릭도 많이 있는데 무엇보다 그분들이 이렇게 동쪽에서 달려오셔서 복음을 들을 수 있는 기회가 있었는데 그것이 바로 여러분들의 기도와 사랑의 그런 결과가 아닌가 봅니다. 잠깐 기도하고 말씀 나누도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 시간에 우크라이나 땅 가운데 행하신 주님의 일들을 나누게 하셔서 감사하고 그리고 무엇보다 주님의 말씀이 이 시간에 선포되게 하시니 감사합니다. 주의 성령께서 강력하게 일하셔서 우리의 마음과 생각을 주장하여 주시고 오직 주의 영광만 드러나게 하여 주옵소서. 주님의 뜻만 이루어지기를 간구합니다. 나는 없고 예수만 나타나는 시간 되게 하여 주옵소서. 오직 주님만 기대하며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주님만 기대합시다. 옆 사람들과 함께 나누시기 바랍니다. 주님만 기대합시다. 예. 제가 요즘에 잠깐 아주 주님께서 급하게 뉴욕과 이쪽 지역으로 이렇게 다녀가게 하셨는데 조금 바쁘게 움직이다 보니까 오른쪽 눈이 문제가 생겼어요. 그래서 저를 기대하지 마시고 주님만 기대합시다. 예. 우리가 잘 알고 있는 단어가 있죠. 샬롬. 샬롬이라는 단어. 뭐 이스라엘에서 쓰는데 우리가 보통 인사 나눌 때도 샬롬 샬롬 하죠. 살롬이 아니고 샬롬입니다. 샬롬. 발음이 좀 제가 저기한데 어쨌든 그 샬롬이라는 단어가 우크라이나 사람들에게만 간절히 요구되는 게 아니라 지금 아마도 온 열방이 샬롬을 필요로 하지 않는가 싶습니다. 근데 오늘 우리가 본문 말씀을 읽었죠. 그 노아도 어쩌면 그 샬롬을 간절히 원하지 않았었나 이렇게 좀 생각을 가져봅니다. 우리가 잘 알고 있는 창세기 말씀 3장을 보면은 아담이 죄를 지었죠. 죄를 짓고 물론 아담이 먼저 지었냐 뭐 하와가 먼저 지었냐 뭐 이런 시간은 아닌데 어쨌든 아담과 하와가 같이 죄를 지었고 그 이후에 하나님께서 홀로 외치신 복음이 있습니다. 그것이 창세기 3장 15절에
내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. 이것이 최초의 복음이죠. 예수 그리스도를 드러내는 그런 시간입니다. 근데 그 이후, 그날 이후에 아담이 이 말씀을 어떻게 이해했는지 잘 모르겠는데 아마도 뭔가를 이해했는지 자기의 아내의 이름을, 그동안 동물의 이름만 지었는데 그날 이후로 자기의 아내의 이름을 하와라고 짓습니다. 생명 있는 모든 자의 어머니. 근데 이름은 멋지게 지었는데 아들 낳고 이렇게 잘 살 줄 알았더니 죽음을 당장 맛보질 않았죠. 근데 첫 번째 죽음이 다가옵니다. 그것이 가인이 아벨을 죽이는 사건, 우리가 너무 잘 알고 있죠. 뭐 여기 어르신들도 많이 계시고 또 자녀들을 데리고 계신 분 많이 계실 텐데 솔직히 자녀 잃은 그 슬픔이 얼마나 큽니까? 지금 우크라이나 땅 가운데서 전쟁이 일어나서 남편이 잃고 또는 아들을 잃고 형제를 잃고 그 슬픔이 얼마나 큰지 그 우리가 다 알 수 없죠. 근데 이 아담이 첫 번째로 경험한 그 슬픔이에요. 죽은 아벨을 붙들고 그 아담과 하와가 내 아들아! 그러고 막 외쳤던 첫 번째 외침, 첫 번째 경험한 그 죽음, 그 고통이 얼마나 컸을까 싶습니다. 근데 그 고통이 끝날 줄 알았는데 죽는 그 순간까지 930이 되는 그 순간까지 계속하여 사람들이 죽어가는 거예요. 자기 자손들이 계속 죽어가는 거예요. 날마다. 그냥 70, 80, 90 살면 괜찮은데 이 930년을 살면서 그 죽음을 계속 목격한다는 거예요. 아마 이 아담과 하와한테 얼마나 큰 고통이었을까 그런 생각을 좀 가져봅니다. 그런데 말입니다. 더 큰 고통은 무엇일까요? 아담에게 창세기 3장 15절 말씀 이후에 죽는 그 순간까지 하나님이 한 말씀도 안 하셨다는 거예요. 여러분, 저와 여러분들 우리 자신을 한번 돌아봤으면 좋겠어요. 정말 나는 지금 주님의 음성을 듣고 있는가? 주님의 말씀 앞에 온전히 서 있는가? 930년, 우리에게 80년, 90년, 70년 이렇게 사는 거는 어쩌면 감사한 일인 것 같아요. 930년을 살면서 하나님의 음성을 못 듣는다. 이거 같은 끔찍한 일은 없을 것입니다. 자손들이 죽는 것도 그렇지만 야, 정말 나 버려졌구나. 하나님 아무 말씀 안 하시는구나. 혹시 여러분들 가운데 이 남편분하고 그 부인하고 같이 한 집에 살면서 일주일 동안 말씀 안 해보신 적 있으신가요? 이렇게 멀리 떨어져 가셔도 뭐 카톡으로 계속 통화하시지 않았습니까? 무슨 목사님 멕시코 갔다 오셨는데 그래도 한 번 하셨죠? 한 번 정도는. 예. 한 번 하셨다고 합니다. 맞습니까? 얼굴 보면서 아니 목소리만 하셨는지 모르겠는데 아니 일주일만 얘기 안 하셔도 참 불편하지 않습니까? 저도 저희 공동체에서 살면서 같이 살고 있었던 제 아내가 아니라 다른 이제 사역자하고 사는데 그분 마음이 어떤지 모르겠는데 제가 너무 힘들었던 게 8개월을 얘기 안 했어요. 와, 저한테 지옥 같았어요. 죄송합니다. 너무 힘들더라고요. 같이 사는데 근데 아내랑 한 일주일만 얘기 안 해도 끔찍한 거 아니겠습니까? 근데 하다못해 나를 창조하신 하나님이 나를 사랑하셔서 나에게 아담이라는 이름을 주셨는데 그 하나님이 나하고 930년 죽는 그날까지 창세기 3장 15절 이후로 말씀 안 하셨다. 이거 얼마나 끔찍합니까? 별로 끔찍하지 않으신가 본데 저는 끔찍합니다. 우리가 슬퍼할 이유가 뭐가 있습니까? 사업이 잘 안 돼서? 콩나물 값이 좀 올라서? 아니면 자동차가 좀 수리하기 어려워서? 여기 물 떨어져 가지고 여기 수리하는데 너무 힘들어서? 그건 아니잖아요. 뭐 때문에 우리가 슬퍼해야 합니까? 대학교 못 들어가서? 빚이 있어서? 또는 어떤 분은 한국에 못 들어가서? 신분 때문에? 무엇이 우리에게 슬픔의 이유가 되어야 합니까?
로마서 5장 12절은 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다라고 선포하고 있습니다. 성경은 이렇게 말합니다. 죄악으로 관영한 이 땅을 보시고 이 세상을 보시고 한탄하셨다고 성경은 얘기하고 있습니다. 아담에게 가장 큰 고통은 사실은 자손들이 죽어가는 것도 고통이었지만, 죄악이 관영한 것도 고통이었지만, 하나님하고 한마디도 얘기할 수 없는, 이젠 더 이상 하나님하고 단절된 그 삶 자체가 가장 큰 고통이었지 않았는가 싶습니다. 성공, 건강, 부유함, 권력, 소원을 이루는 것, 그런 것 말고 우리 이 세상에 전쟁으로 죽어가고 막 물가가 올라가고 이런 것이 나에게 영향을 끼치는 그런 존재가 아니라 하나님의 말씀이 영향 끼치는 존재. 근데 하나님 말씀은 없어도 되는 그런 끔찍한 존재는 아닌가요? 그 존재가 가인의 후손들 아닙니까? 가인이 낳고 그렇게 살았다 죽었다 이런 내용이 아니라 성경을 자세히 보면은 도시를 세우고 문화를 세우고 권력이 있고 아내를 둘씩, 우리 가운데 둘 계신 분은 안 계시겠죠. 둘, 셋, 그리고 사람을 죽인 걸 자랑하는 끔찍한 존재가 되는 거예요. 하나님 없어도 되는 존재. 실제로 죽이지 않아도 우리 마음으로 미워해도 죽인다고 예수님께서 말씀하셨잖아요. 살인이라고. 근데 지금 가인의 삶의 모습을 보면은 어쩌면 혹시 나의 모습은 아닌가? 지금 내가 붙들고 있는 이 없어질 허무한 것들을, 그것이 나의 전부이냐? 거기에 나의 생명을 다 바치고 있는 것은 아닌지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 우크라이나 전쟁 터지고 저 하리콥과 도네츠크, 루간스크 지역에 허다한 부자들이 많이 사는데 어떻게 해서 부자가 되는지, 땅 파고 석탄과 지하자원 수많은 것으로, 하리콥은 또 교육의 도시예요. 근데 그 모든 것을 다 잃었어요. 한순간에. 하나도 안 남았어요. 집 잃고 자동차 잃고 권력이 잃고 자기 직장 잃고 달려왔습니다. 아무것도 없어요. 그동안 하나님 없이도 살 수 있는 존재. 우리 시집 가고 장가 가고 대학 가고 그러는데 하나님께, 하나님의 뜻을 구해본 적은 있습니까? 나의 자녀들, 나의 손자들을 주님께 구하며 주님의 뜻을 구해본 적은 있는가? 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 지금 세상이 죄악으로 관영합니다. 지금 내가 붙들고 나아가는 그 길은 어떠한 길인가? 정말 십자가의 길인가? 아니면은 내가 추구하고 내가 소망하는 이 세상의 멸망의 길, 몰락의 길은 아닌가? 그런 가운데 에녹은 하나님과 동행하였더라, 이렇게 얘기합니다. 우리 날마다 동행하잖아요. 하나님과 동행하는 시간, 말씀 읽고 묵상하고 그 말씀을 쫓아서 기도하는 시간. 근데 하나님께서 에녹을 죽음을 보지 않고 데려가셨어요. 나도 그렇게 데려갔으면 좋겠는데, 그런 마음이 듭니다. 근데 참 이상하게 노아는 하나님과 동행하였는데 안 데려가셨어요. 왜 그런가 좀 깊이 묵상을 해봤습니다. 묵상했는데 주님께서 별다른 답은 안 주세요. 이 시간에 우리가 함께 이 노아 방주 사건 그 현장으로 함께 우리 마음을 쫙 모아서 들어가셨으면 좋겠어요. 이 슈퍼북이라는 거 있잖아요. 만화 보셨는지 모르겠는데 이렇게 함께 들어갔으면 좋겠습니다. 제가 영화를 좋아해서 성경 말씀 보면은 영화처럼 이렇게 그 속으로 들어갑니다. 그러면서 그 속에서 같이 노아랑 방주도 만들고 같이 싸우기도 하고 막 그래요. 그 노아라는 이름 아시잖아요. 라멕이 노아라는 이름을 지었는데 노아 이름의 뜻을 혹시 아십니까? 아실 것이라고 믿습니다. 예, 답을 안 하셔도 되겠습니다. 그 노아 이름이 우리가 잘 알고 있잖아요. 노아 이름이 그 위로라는 뜻을 갖고 있잖아요. 노아 이름이 위로인데 세상에 너무나 죄악이 많아갖고 이 노아가 우리를 위로할 것이다 해서 이름을 노아라고 지었어요. 아침에 잠깐 예배 드리는데 이름이 단영 이름이 단영이라는 아주 꼬마 아이가 있는데
이름이 단자가 믿음이란 믿을 단, 그리고 영자가 길영, 그렇게 해서 믿음의 길. 그래서 제가 이런 얘기를 했어요. 야, 우리 꼬마 아가씨가 굉장히 부담스럽겠다, 이름이. 태어나면서부터 다른 길을 못 가는 거예요. 믿음의 길밖에 없는 거야. 그래도 스마트폰도 보고 싶고 텔레비전도 보고 싶고 좀 크면은 또 남자친구랑 이렇게 막 돌아다니고 싶고, 그런데 다 못하는 거야. 이 무엇이 믿음의 길인지 모르겠는데 조금만 삐뚤어지면 엄마가 너 믿음의 길이야. 믿음의 길 일로 와. 믿음의 길 일로 와. 할아버지도 믿음의 길, 믿음의 길. 얼마나 부담스럽겠어요. 여러분들은 부담스럽지 않으신 가운데 예, 이 단영이는 지금 잘 모르니까 너무 어려서, 근데 조금 시간 지나면서 와, 내 이름이 믿음의 길이구나, 엄청 부담스럽지 않을까, 괜히 좀 위로의 말씀을 좀 전하고 싶습니다. 예. 근데 이 노아가 그냥 조금 산 게 아니라 500살 살기까지 위로하는 자로 불려지는 거예요. 할아버지, 할머니들을 다 위로해야 돼. 이게 가능한 일입니까? 여러분들 솔직히 옆에 어떤 사람을 위로한다고 해서 위로 그게 전달돼요? 아니, 누군가 나를 위로하는데 그게 위로가 됩니까? 저는 위로가 잘 안 되는 것 같아요. 정말 위로가 뭔지를 잘 모르겠어요. 근데 이때 시대에 그 셋의 후손들 중에서 그래도 믿음의 명맥을 지켜갔던 그 많은 사람들이 있었는데, 죄악이 너무 관영하다 보니까 어떻게 해야 될지 모르고 막 우왕좌왕하고 있는데, 거기다 대고 노아가 가서 내 이름은 노아예요, 위로 받으세요, 이렇게 하는데 누가 위로를 받겠어요? 넌 이름값 좀 해라. 아무리 해도 위로가 안 되는데. 500세가 될 때까지 너무 고통스러운 시간을 살면서 노아는 어쩌면은 나는 위로할 수 있는 존재가 아니라 위로하시는 위로의 본체 되신 하나님 앞에 나갈 수밖에 없었지 않았는가 싶습니다. 주님이 진짜 위로자이십니다. 주님 앞에 엎드리고 구하는데, 그 시간이 어쩌면 롯의 마음처럼 소돔과 고모라 땅에 들어가서 심령이 상했다라고 베드로는 증거하고 있는데, 어쩌면 노아도 그런 심령이 상해서 500세가 되기까지 심령이 상하지 않았을까. 저와 여러분들, 우리 그리스도의 증인들로서, 하나님 나라의 백성들로서 불림을 받았는데, 온 열방이 죄악으로 관영하고 전쟁으로, 지진으로 수많은 사람들이 죽어가고 있는데 우리의 심령은 상하고 있습니까? 이 노아는 주님 앞에 간절히 부르짖습니다. 마치 레위기 예레미야서에 나와 있는 것처럼, 너희가 내게 부르짖으면, 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요, 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요, 나를 만나리라. 이 말씀이 이루어지는 것처럼 간절히 주님 앞에 부르짖지 않았을까 싶습니다. 그때 비로소 노아가 하나님 눈안에 있는 은혜를 발견한 것입니다. 오늘 우리가 본문 말씀 읽었는데 거기 영어로도 나와 있어요. 한국말은 조금 더 깊은 해석을 했는지 다르게 설명하고 있지만은, 한국말은 노아는 여호와께 은혜를 입었더라, 이렇게 나오죠. 근데 우크라이나 말은 그러나 노아는 하나님 눈안에 있는 은혜를 발견하였더라, 이렇게 얘기합니다. 하나님 눈안에 있는 은혜를 발견한 자는 그 삶이 다릅니다. 무엇을 쫓아가야 될지, 무엇을 잡고 있어야 될지, 어디 서 있어야 될지 압니다. 어떤 분이 저한테 이런 얘기를 하시더라고요. 이렇게 대화를 나누는데, 그래도 선교사님 생명보험을 들으셔야죠. 생명보험이요? 연금도 없어요. 저는 연금도 안 내고 있습니다. 앞으로 노후 대책은 어떻게 합니까? 이런 질문을 해요. 그런 거 없습니다. 왜요? 저는 흔들릴 기초 위에 서 있지 않습니다. 내가 서 있는 곳은 완전한 기초, 예수 그리스도 진리 위에 서 있습니다. 내가 이것 떠나서 어디로 갑니까? 생명보험이 나를 붙들어 줍니까? 노후 대책 얼마만큼 준비하면은, 지금 오늘 당장 주님께서 나를 데려가시면 그 노후 대책 돈은 어디로 씁니까?
정말 나를 붙들고 있는 게 무엇인지, 내가 지금 서 있는 곳이 어딘지, 그것에 대해서 그냥 저는 담대하게 얘기했습니다. 내가 담대한 게 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도가 담대하십니다. 저는 너무 연약해요. 한순간도 선교지를 도망치고 싶지 않은 시간이 없었어요. 언제까지 이거 해야 합니까? 울 때도 있었고, 이번 전쟁 때는 너무 많이 울어서 이제 눈물도 안 나요. 포기하고 도망가고, 주님 나 이제 그만두고 싶어요. 그런데 꼭 그만두고 싶다고 얘기하면 이상하게 우크라이나 사람들이 주님 앞에 회개하고 눈물 흘리고 나오는 거예요. 그럼 또 있어야 합니까, 주님? 그럼 또 다시 그 자리에 앉아 있어야 돼요. 그 한 사람 때문에. 주님의 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하는 자는 더 이상 거기에 이렇게 좌절하고 엎어질 수 없어요. 눈을 발견한 이후 하나님은 자신의 속마음을 드러내십니다. 여러분들 누구에게 속마음을 드러내십니까? 우리 자매님들은 누구에게 속마음을 드러내십니까? 누구에게 내 마음을 확 드러내십니까? 가장 믿을 만한 사람? 가장 의지할 사람? 그렇지 않습니까? 우리 형제님들은 어떤가요? 누구에게 마음을 드러내십니까? 아내한테 겨우 말씀 이렇게 마음을 딱 드러내면 아내가 그거밖에 못해? 남자가 질질 짜고 뭐 이런 얘기. 요즘에 영화만 봐도 눈물이 나더라고요. 우리 주님이 하나님의 은혜, 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견한 노아에게 가슴을 확 찢어가지고 마음을 드러내시는 거예요. 그래서 말씀하신 게 그거예요. 세상의 죄와 의의 심판과 구원에 대해서 설명하시는 거예요. 이 세 가지를 한 가지로 얘기하면 뭐라고 할 수 있을까요? 바로 십자가 복음입니다. 십자가 위에서 예수 그리스도가 가슴을 확 찢어서 이 심판과 하나님의 의와, 정말 딜레마 아닙니까? 이 세상이 죄악으로 관영했는데 이거를 구할 수 있는 방법이 다른 길이 없는데 독생자 예수 그리스도를 보내시고 나와 예수 그리스도가 하나가 되어서 십자가에 못 박혀 죽게 함으로 진정한 구원을 이루시는, 그래서 갈라디아서 2장 20절은 이렇게 얘기하죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 누가? 내가 그리스도와 함께 못 박혔나니, 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 네 안에 누가 사십니까? 그리스도. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 이게 십자가 사랑 아닙니까? 십자가 복음을 노아에게 드러내신 거예요. 우리 하나님이 다 끝났다고, 하나님 더 이상 이거 죄에 대해서 아무것도 어떻게 해야 될지 모르겠습니다, 다 끝났다고 할 때 그때 주님께서 십자가를 보여주시는 거예요. 성경은 그 모습, 처음에 은혜를 발견하고 그래서 십자가를 보여주시니까 이야 진짜구나, 이게 하나님 은혜가 나에게 완전한 실제구나, 그것을 발견하자마자 그 노아 방주 크기가 얼마나 큰지 아시잖아요. 거의 축구 경기장. 제가 알고 있는 레오니드 목사님이 저기 뉴저지에 사시는데 저랑 같이 르보프에서 사역하셨어요. 그분이 지금 73살 되십니다. 그런데 축구 경기 이렇게 뛰잖아요. 73살 되시는데 25분을 4번 뜁니다. 25분 하고 5분 쉬고 또 25분 하고 4번. 73살 되시는데 축구 경기를 직접 쉬지 않고 뛰십니다. 그럼 매일 아침마다 저희가 뉴저지에 오면은 뉴저지에 거기 가서 사는데 아침마다 그거 막 계속 운동을 하세요. 아주 그냥 저기 나이만 73이지 뒤에서 보면은 어이 청년 이렇게 할 정도로, 돌아보면 나 할아버지야 이렇게 얘기하시죠. 완전히 달라요. 근데 정말
제가 갑자기 뭔 얘기하다 딴 길로 갔습니다. 너무 진지해 보여서 제가 잠깐 웃자고 얘기했습니다. 딴 얘기로 빼고, 이 은혜가 무엇이냐? 바로 예수 그리스도 아닙니까? 예수 그리스도 그분이면 충분한 거 아닙니까? 로마서 1장부터 쭉 보다 보면은 로마서 1장과 2장이 정말 이 세상에 참 소망 없는 그런 모습을 우리에게 보여주죠. 근데 3장을 보면은 나도 소망이 없구나. 다른 것을 이렇게 봤었던 나의 손가락에 주님, 나 자신도 소망이 없습니다. 이렇게 고백합니다. 그러다가 로마서 3장 20절 들어가면은 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 하나도 없다. 율법으로는 뭘 합니까? 죄를 깨달음이라. 이거 사망 선고예요. 완전한 사망 선고. 더 이상 소망이 없다. 율법으로는 죄를 깨닫는다. 말씀을 읽으면 읽을수록 우리가 알게 되는 건 죄를 깨닫는 거. 하나님, 나 죄인입니다. 이런 고백밖에 없습니다. 그런 찬양도 있잖아요. 나는 죄인입니다. 이런 찬양도 있잖아요. 이 온 인류에게 선포되는 완전한 절망적인 그런 선포예요. 율법으로는 죄를 깨달음이라. 그런데 그 이후에 이 21절 말씀은 완전히 달라집니다. 하나님께서 이 세상을 창조하시고 좋았더라 인간을 창조하시고 심히 좋았더라 하셨는데 죄로 인해서 완전히 무너졌어요. 누가 더 실망스럽겠어요? 우리 하나님이 더 끔찍하잖아요. 그런데 그 가운데서 하나님께서 또다시 홀로 외치시는 거예요. 21절에 3장 21절에 그러나 이제는 외치시는 거예요. 그러나 이제는 세상은 다 끝났다라고 말하더라도 그러나 이제는 율법과 상관없는 하나님의 한 의가 있는데 예수 그리스도가 있으니 선포하시고 계십니다. 저는 이 말씀이 이 창세기 6장 8절에 있는 말씀하고 왜 오버랩되는지 모르겠어요. 그러나 노아는 하나님 눈 안에서 한 은혜를 발견하였더라. 은혜가 실제된 사람은 다릅니다. 은혜가 실제되면 노아 방주 몇 년 동안 지었죠? 어떤 분은 120년 지었다 그러고 어떤 분은 100년 지었다, 98년 지었다. 어쨌든 100년 가까이 지었다고 할 때 그게 여기 물 떨어져 갖고 그냥 일주일 만에 뚝딱 지었지 않습니까? 근데 노아는 며칠 동안 지었다라고 얘기 안 나오고 그냥 말씀만 나와 있어요. 그냥 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 끝. 그냥 순삭이에요. 순삭. 한 번에 쫙 끝냈습니다. 어떻게 이게 가능한가? 그 과정은 어떻게 되는가? 전 그게 좀 궁금했어요. 혹시 우리 권사님들, 집사님들, 여자 성도님들께 묻고 싶습니다. 우리 형제님들이 뭔가를 그냥 혼자서 결정했다. 기분 좋습니까? 나쁩니까? 기분 안 좋죠? 다 끄떡거리시네. 우리 형제님들 잘 기억하셔야 합니다. 뭔가를 하려고 하실 때 항상 의논하셔야 돼요. 저도 마찬가지고요. 저희 아버지가 의논 안 하셔갖고 집안이 항상 어려웠습니다. 이 노아가 그냥 잠깐 동안의 프로젝트가 아니라 조그만 집 수리하는 게 아니라 이 축구 경기장만한 방주를 짓는 거예요. 그것도 주님의 음성을 아내랑 같이 들은 게 아니라 혼자 들었어. 증거도 없어요. 어떻게 해야 될지 몰라. 갑자기 하나님께서 말씀하셨다. 어디 가서 뭔 얘기 듣고 온 거야? 당신 좀 정신 나간 거 아니야? 막 물어볼 거 아니에요. 근데 노아 혼자서 들었대요. 동네 사람들 다 데리고 와도 친척들도 데리고 와도 아무도 모른대. 그리고 혼자 짓고 있는데 다들 좀 정신이 이상하다고 얘기하는 거예요. 당신 어디 아픈 거 아니야? 근데 노아는 혼자서만 한 게 아니라 그것을 하나님이 나에게 주신 그 믿음, 하나님이 보여주신 그 하나님 눈 안에 있는 그 은혜를 자기 아내에게 이야기하기 시작하고, 우리 같이 들어가자고요. 그 노아 시대로 이야기하고 아들 셋에게 또 이야기하고
그 며느리들에게 또 이야기하고. 왜? 같이 지었으니까. 혼자 지은 게 아니잖아요. 같이 들어갔잖아요. 거의 100년 가까이 시간 동안에 하루 하다가 또 삐지고, 아무래도 아닌 것 같아. 믿음이 흔들리면 또다시 얘기하고, 믿음이 흔들리면 또다시 얘기하고, 내가 발견하는 그 은혜 당신도 발견해야 돼. 같이 손붙들고 날마다 그 기간이 아마 100년 가까이 가지 않았을까 싶어요. 저는 눈에 보여지는 그 방주보다도 이 가족이 함께 믿음으로 연합한 예수 그리스도의 십자가의 그 방주, 그것이 더 귀하다고 여깁니다. 그 기간이 어떻게 되는지 모르지만은 어쨌든 지었습니다. 우리 어르신들 가운데 혹시 옛날에 돼지 잡아보신 적 있어요? 죽이는 거 말고 돼지를 잡으러 다니는 거. 잡기 힘들죠? 혹시 닭 잡아보신 분 계세요? 예, 뭐 그건 둘째치고, 늑대를 잡으려면은, 늑대 잡아보신 적 있으신가 봐요. 늑대를 잡으려면 어디로 가는지 길을 알아야 돼요. 그리고 이게 습성이 제대로 이렇게 낮에 뻐젓이 돌아다니는 게 아니라 꼭 이슬 맞고 막 그런 데 가서 며칠 동안에 잠복 근무를 해야 합니다. 막 이렇게 하다가 늑대가 지나가면 딱 잡잖아요. 근데 순놈인지 암놈인지 확인을 해야 될 거 아니에요. 암수 2마리만 들어가니까. 근데 딱 집어넣는데 암놈을 잡으려고 갔더니 암놈 이 부인이 5이 되는지 6이 되는지 꽤 많다고 그래요. 어떤 게 진짜 부인인지 알아야 될 거 아니에요. 복잡해져요. 이렇게 참 복잡해지죠. 근데 감사하게 하나님께서 이 짐승들을 다 데리고 오셨다고 합니다. 그래서 알아서 들어가게끔 하셨는데, 거기까지 신경 안 써도 되는데, 이 동물들이 그 어두운 데 들어가면은 많이 힘들어져요. 막 울고, 막 밥 달라고 울고, 똥 쌌다고 울고, 막 그러는데 그 안에서 이 가족들도 같이 들어가는 게 쉽지 않잖아요. 근데 가족들 갔는데 이 문이 펑 닫혀버린 거예요. 이렇게 닫혔는지 어쨌든 닫혔습니다. 자동으로 닫힌 것 같은데 어쨌든 닫혔어요. 주님께서 닫았다고 하시니까. 근데 그 안에 빛이 없어요. 여긴 창문이 이렇게 쭉 돌아가면서 있는데 거긴 빛이 없어요. 창문 하나밖에 없어. 빛이 이 시로라기처럼 조그맣게 내려오는데, 저 3층 높이에서 내려오는데, 그거 가지고 8명이 앉아 있는데 비가 안 오는 거예요. 비가 안 와. 그렇게 오랫동안 믿음 지켜가면서 달려왔는데 비가 안 오는 거예요. 재밌지요 지금. 비가 안 오는데 그 시간이 너무 고통스러운 시간인 거예요. 아무 소리도 안 들려요. 밖에서 낄낄거리고 웃고 있고, 안에서는 앉아 있는데 동물들 울고 있지, 밖에서 낄낄거리지. 우리가 제대로 믿음의 걸음을 걷는 건가? 이 7일 동안의 시간이 암흑의 시간처럼, 주님 왜 말씀 안 해주세요? 지난번 말씀하셔서 지금까지 이렇게 했는데 이제는 왜 말씀 안 해주세요? 간절히 주님 목마릅니다. 복음에 목마릅니다. 이렇게 하는 시간이 있지 않았을까? 아마 그 7일 동안의 일주일간의 시간은 저는 이런 생각을 가졌어요. 로켓가 우주로 가서 다시 돌아올 때, 귀환할 때 그 안에 우주선이 막 불덩어리 속을 막 지나오잖아요. 그런데 그 순간에 한 10분 정도 걸린다는데 10분 동안에 통신수단이 완전히 끝난답니다. 죽을 수도 있다는 거예요. 가장 고통스러운 시간이래요. 아마도 이 노아에게 이 7일 동안의 시간은 지난번 100년 가까이 지었던 그 시간보다 더 힘든 시간이었지 않았을까 싶어요. 근데 그 시간을 딱 끝나고 나니까 비가 떨어지기 전에 막 떨어지기 시작하는 거예요. 오늘 비 내리는 것처럼 막 떨어지는데 바깥에서 막 문을 두들기는 거예요. 대문을 두들기는 거예요. 살려주세요, 살려주세요. 그 문을 못 열어. 안에서 막 죽어가는 소리, 사람들이 멸망당하는 소리가 막 들려요. 그 순간에 이 안에 있는 지금까지 그 어떤 고통도 다 무너지고 지금 고통이 더 아픈 거예요. 일가 친척들이 다 죽어가는 거예요. 이거 어떻게 해야 될지 안에서 울면서 이거 어떻게 해야 될지 끔찍한 상황인 거예요. 아마 이 시간이 어쩌면은 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽음의 고통이 무엇인지, 진정한 고통이 무엇인지 하나님, 아버지
어찌하여 나를 버리시나이까? 엘리 엘리 라마 사막다니 외쳤던 그 예수님의 그 아픔. 하나님, 저들은 모릅니다. 이 모세가 저들을 용서하여 주옵소서 주님 앞에 무릎 꿇고 기도했었던 그 심정이 거기에 쏟아 부어지지 않았을까? 저는 그렇게 생각을 가져봅니다. 하나님의 은혜를 발견한 사람은 이 노아 방주 엄청나게 큰 거, 이 세상이 죄악으로 관영해갖고 막 죽이고 막 우왕좌왕하고 난잡해지고 정신없는 거, 이런 거 보고서도 사실 그것이 영향을 끼치고 또는 문제 해결하고 애쓰고 여기에 마음을 쓰지 않고 오직 주님께만 초점 집중합니다. 주님의 마음에 합한 자가 됩니다. 그리고 주님의 마음을 완전히 부여잡고 주님의 마음으로 서게 됩니다. 지금 우크라이나가 오늘이 703일째가 됩니다. 횟수로는 뭐 3년째 된다고 하지만 그렇죠. 올해가 3년째가 되는 날이죠. 근데 아직 2년이 다 안 됐어요. 근데 정말 어떻게 될지 모르겠어요. 러시아는 계속 공략을 하고 우크라이나는 계속 밀리고 수많은 사람들이 하루에도 2,000명씩 죽어나가고 있어요. 러시아 1,000명, 우크라이나 1,000명, 대략 이렇게 해서 매일매일 죽어가고 있습니다. 저는 이렇게 죽어가는 모습을 전에 들어본 적이 없어요. 그냥 성경 속에서 보고 역사 속에서 보고 그렇게 했던 건데 저하고는 상관이 없는 이야기인 줄 알았습니다. 2월 16일 날 저희 가족도 탈출해서 나갔고 전에 이미 여러분들 다 여기에서 저희 조슈아 에스더가 와서 또 여기서 간증을 하고 보고를 했었던 걸로 알고 있습니다. 정말 난민이 무엇인지 몰랐습니다. 혹시 우리 성도님들 가운데 지난날 6.25 때 이렇게 피난 다니셨던 분 계신가요? 아마 계실 줄 압니다. 예. 그때 지금 생각해도 지금도 눈물이 나죠. 처음으로 피난을 가방 2개 가지고 자녀들과 같이 터키 이스탄불에 딱 내렸는데 야, 참 돌아갈 기약도 없는 거예요. 도대체 우리가 왜 이렇게 이런 가운데 있지? 가야 할 길도 모르고 무엇을 해야 될지도 모르겠고 마음은 막막하고 남겨놓은 성도들, 친구들, 조슈아 같은 경우 자기 친구들이 전선으로 나가서 죽었는지 살았는지 알 수도 없고 그 아픔 때문에 견디지 못하는 거예요. 처음에 한두 달은 슬로바키아 국경 근처로 가서 막 돕고 하는데 그 여러 사람들을 만났어요. 정말 많은 사람들을 만났는데 한 분은 그런 얘기를 하더라고요. 지하실에서 큰 학교 건물 지하실에 여러 사람들, 이웃 사람들도 있지만 생면부지의 사람들도 만나는 거예요. 그걸 만나가지고서 같이 있는데 지하실에 물도 없지, 화장실도 없지, 동물까지 데리고 와요. 개까지, 고양이도 데리고 오고. 근데 거기에서 하루 이틀 있는 게 아니라 1주일, 2주일, 3주일 이렇게 숨어 있어야 돼요. 왜냐하면 바깥에는 막 아까 보셨잖아요. 탱크 지나간 길, 탱크 지나가지 포탄 떨어지지 언제 죽을지 모르는 상황인데 지하실에서 숨어 있었습니다. 냄새는 어떻고요? 씻지 못하고 애기들은 울고 먹을 거 달라고 하고 곳곳에 막 기저귀 놓고 막 어디서 화장실 일을 못 보니까 화장실 보더라도 너무 끔찍하잖아요. 어쩜 방주 안에 있는 그 모습과 같은 정말 끔찍한 상황들이 막 벌어지는 거예요. 근데 거기서 그 냄새나는 몸으로 다시 어떻게 해서 도망쳐 나와서 기차를 타고 1200km를 달려옵니다. 많게는 1800km를 달려와요. 기차가 불을 못 켜요. 미사일 맞을까 봐. 밤에는 조용조용하게, 낮에 달리고 밤에는 조용조용하게 그렇게 해서 달려왔는데 거의 일주일 가까운 날을 달려왔는데 국경에서 바로 또 못 넘어가요. 너무 많은 사람들이 대기하고 있어요. 일주일을 그 추위에 떨고 있어요. 뼈가 막 시린 아픔. 저는 잘 모르겠는데 그냥 제가
거기서 이 커피를 이렇게 주고 사람들 이렇게 만나는데 저도 추워서 못 견디겠더라고요. 겨울 옷이 없이 저희는 가을 옷을 입고 갔었어요. 가을 옷을 입고서 있는데 몸이 막 떨리는 거예요. 근데 그분들 텐트를 봤더니 겨우 넘어온 분들 텐트 안에 들어갔더니 큰 텐트. 혹시 아우슈비츠 수용소 가보신 분 계신가요? 거기 가면 3층 이렇게 침대 위에 지푸라기 막 놓고 사람들 잠자고 그러는데 여기는 3층 그런 것도 없어요. 그냥 지푸라기 놓고 그 위에다 천 깔아놓고 자라는 거예요. 동물도 그렇게는 안 잘 것 같아요. 애기들 울지. 저쪽에서 막 얼굴이 막 이렇게 시커멓게 되고 눈은 퀭해졌지. 그동안 고통이 어떠했는지 그냥 다 가슴으로 다가오더라고요. 이거 눈물 없이는 보기가 어려웠어요. 화장실도 가도 화장실에서 일을 보지 못할 정도로 너무나 아주 열악하게 만들어 놓고 국경 넘어오면 사람들이 막 이렇게 먹을 걸 줘도 먹을 게 안 들어가요. 힘들어지면 먹을 게 입으로 안 들어가져요. 너무 고통스러우니까. 엄청나게 큰 텐트를 쳐놓고 거기에 난민들 하는데 이건 거기 한 2,000개의 이 X자로 된 침대 같은 거, 간이 침대를 2,000개를 쫙 놓고 처음 보는 사람하고 그냥 거기서 잠자는 거예요, 같이. 어떻게 도와야 될지 모르겠더라고요. 그리고 감사하게 거의 한 F-16 비행기 한 4대 정도 들어갈 만한 커다란 컨테이너 큰 창고를 저희한테 어떤 분이 대여해 주셔서 그걸 거기다 놓고 수많은 컨테이너 차량이 이제 구호물품들이 오면 저희가 그걸 받아서 내리고 우크라이나 교회 현지 교회와 연합해서 갈 때 거기 불러가지고 그 컨테이너가 오면 거기다 실어서 다시 보냅니다. 그거를 저와 제 아내와 저희 2 자녀와 함께 하고 또 돈이 부족하면 슬로바키아 사람들에게 부탁하고 그렇게 해서 계속 보내는데 셀록스라는 게 있어요. 셀록스 혹시 아시는지 모르겠는데 이 지혈제라고 막 팔 잘라지면 거기다 부으면은 피가 안 나와요. 뭐 총알 맞으면 거기다 부으면 피가 그냥 멈춰져요. 그거를 막 유럽에서 막 인터넷에서 계속 구입해가지고 요만한 거 하나가 $70 정도 하더라고. 엄청 비싸요. 라면 스프만 한데 그거를 막 사가지고 막 오시는 분들께 부탁해서 좀 갖고 오시라고 막 사가지고 오셨는데 전선으로 막 보냈더니 문제는 골든타임이 있잖아요. 그거 뿌렸는데 피가 멈추긴 멈췄는데 골든타임 안에 이거 빨리 해결해야 되는데 해결을 안 하니까 온몸이 다 혈전으로 꽉 채워진 거예요. 그래서 생명을 또 잃어요. 그래서 또 보내주지 말라고. 이렇게 뭐 지혈대가 있는데 그걸로 하는 거 그거 한 개도 굉장히 비싸요. 좋은 걸 해야지 중국산 하니까 다 끊어지고 그래갖고 안 된다고. 그 처음에 싼 게 비지떡이라고 막 중국산 샀다가 그것 때문에 오히려 욕 먹고 그래서 한 개당 한 $70씩 되는 거, 뭐 70불, 100불 하는 거 그거 막 사가지고 한 사람의 군인이 하나는 갖고 있어야 돼요. 엄청나게 많이 보내야 돼요. 근데 그것도 부족해서 못 보내요. 방탄복은 둘째치고 너무나 그냥 절망들만 남아요. 절망만 있습니다. 수많은 장애인들이 나타나고 있어요. 이번에 주님께서 허락하셔서 큰 장애인 버스를 한 대를 구입했습니다. 그거 가지고 뭘 어떻게 도울 수 있겠습니까? 돕고 싶어도 남자들이 없어요. 운전할 사람들이 없어요. 다 전선으로 가서 죽어가고 있고 지난주에 나온 것만 하더라도 폴란드로 이주한 사람이 1,800만 명이 된대요. 우크라이나 전체의 인구가 4,500만 명 정도 되는데 1,800만 명이 폴란드로만 넘어갔대요. 폴란드에 거주하는 게 아니라 거기 거쳐서 갔다는 얘기지. 근데 슬로바키아와 또 헝가리, 몰도바, 저 불가리아 쪽으로 이렇게 넘어간 사람들은 또 얼마나 많이 있겠습니까? 우크라이나 사람들이 없어요. 지금 저희도 오늘 아침에 소식이 왔는데 저희 교회 그 장애인 자동차를 운전할 사람이 없어가지고 차는 교회 센터 교회에 있고 그 장애인들이 오지를 못하고 예배를 못 드렸어요. 지금 사람도 없고 운전할 사람도 없어요.
그냥 들려오는 소식이 다 절망적인 소식이에요. 우크라이나가 마치 넘어갈 것 같고, 또 하마스 전쟁 터지면서 모든 관심이 저쪽으로 가고, 우크라이나 지원도 끊어지고, 슬로바키아 정부는 친러로 바뀌었고, 우크라이나에서 95년부터 지금까지 이렇게 달려오면서 이럴 줄은 몰랐어요. 그 하나님 왜 이런 일이 당합니까? 수많은 루머들만 막 만들고 우크라이나 사람들 마음만 아프게 하는 그런 이야기들 계속 들려오고, 저도 보더라도 이거는 우리가 해결할 수 있는 능력이 하나도 없는 거예요. 가슴이 찢어지는 그런 시간이에요. 그런데 말입니다. 하나님 눈 안에 은혜를 발견하면 됩니다. 그거면 됩니다. 이런 전쟁 속에서도 수많은 사람들이 다 달려왔어요. 그리고 제가 그분들을 만날 수도 없는데 그분들이 이렇게 모여 앉아갖고 말씀을 듣는 거예요. 이해가 되십니까? 전혀 만날 수 없는 사람들이에요. 말리토폴, 마리오폴, 돈바스, 루간스크, 하리코, 저 동쪽, 우크라이나 동쪽 끝에 살고 있는 사람, 저랑 만날 일이 거의 없습니다. 특별히 찾아오지 않는 이상. 근데 그분들이 다 슬로바키아까지 와가지고 다 모여 있어요. 이쪽 공동체 모여 있고 저쪽 난민 공동체 모여 있고, 그럼 저 가갖고 물건 사가지고 나눠주면서 잠깐 말씀 좀 나누겠습니다. 그래서 말씀 나눕니다. 그리고 예수님이 영접하는 거예요. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 정교회인이, 가톨릭이 예수님을 만났습니다. 복음을 들었습니다. 이런 말씀 처음 듣습니다. 하고서 나오는 거예요. 지금 우크라이나에 있는 교회가 한 달에 수십 명씩 침례를 받고 주님께 돌아오는 일들이 계속 일어나고 있어요. 요만한 교회 안에 매트리스 깔면 몇 명 못 자요. 2층 침대를 막 구입해가지고 아이키라고 그러는가요? 아이키에 가갖고 막 엄청 구입하는데 그것도 부족해가지고 제가 다 사버렸어요. 2층 침대를. 그래가지고 막 인터넷으로 해갖고 그거 다 우크라이나로 보냈어요. 예배 드릴 공간이 없어요. 다 매트리스 깔아버리니까. 그래서 그 2층 침대에 놓으니까 그나마 조금 숨통 트이는. 그 지금 컨테이너 박스 해가지고 한 가정씩 이렇게 집었는데 가정이 무너지는 거예요. 형제 따로 자매 따로 자니까 불륜이 일어나, 교회 안에서. 그래서 가정이 무너져서 지금 컨테이너 해가지고 한 부부가 살 수 있도록 다 따로따로 해놓고 있어요. 컨테이너도 가격도 만만치 않아요. 겨울엔 또 얼마나 추운지. 이런 상황들을 여러분들이 기도해 주시고 지원해 주셔갖고 저희는 그냥 바로 현지 교회로 바로 해줘요. 제가 나서는 것보다도 현지 교회가 직접 하는 게 훨씬 나아요. 말도 잘 되지 뭐 통로가 많아요. 그래서 그분들이 잘하고 있어요. 아까 처음에 보셨던 그 목사님, 두 번째 또 목사님 있고 여러 교회들을 저희가 같이 연합해서 하고 있습니다. 주님께 돌아오는 거예요. 수많은 사람들이. 알코올 중독자가 알코올을 끊고 주님을 경멸했던 사람들이 주님께 돌아와 회개하고 이런 일들이 날마다 이루어지고 있습니다. 이것이 바로 주님의 눈 안에 있는 은혜를 발견했을 때 주님께서 그 한 사람을 통해서 일하시는데, 저는 뉴헤이븐 교회 제가 늘 이렇게 그 후원해 주시는 어떤 우크라이나 분 한 분이 계시다는 얘기를 들었어요. 그분이 저희 공동체에 함께 살고 있는 옥사나 자매를 이렇게 보내주시고 있는 걸 알고 있습니다. 근데 그 옥사나 자매한테 계속 전달해주고 있어요, 저희가. 근데 그 옥사나 자매 키가 요만해요. 나이는 39이에요. 장애인이에요. 다리가 이게 X자가 되었고 걷다가 넘어지면 그냥 푹 넘어져요. 말도 어눌해요. 지적 능력도 8살밖에 안 돼요. 성경 말씀 한 번도 써본 적도 없어요. 읽어도 하얀 건 종이, 검은 건 글자, 이 정도만 알았어요. 내용이 뭔지를 몰랐어요. 근데 저희랑 함께 기도하다가 이 자매가 성령이 강력하게 임한 이후에 성경을 읽고 눈물로 기도하기 시작하더니 지금은 100m밖에 못 걸어 다녔던 자매가 8km를 다니면서 복음을 전하고 있고, 이 말씀을 요한복음 1장을 다 쓰고 다음에 요한복음 2장을 써가지고 그걸 사람들한테 전달하면서 하나님 말씀 전하러 왔습니다.
기도합시다. 사람들이 눈물 흘리고 주님께 돌아오는데 저는 15년 동안 한 사람도 전도를 못했는데 이 자매가 다니면서 태어나면서 처음 전도했는데 이 자매가 다니면서 25명이 예배에 참석하고 있어요. 벌써 4사람이 침례를 받았고 지금은 5사람이 또 침례 준비를 하고 있습니다. 침례 받을 준비하고 있어요. 지금 그 자매가 그 공동체를 지금 운영하고 있어요. 저희 여기 와서 있고. 말이 안 되는 거예요. 저희가 없을 때 1년 동안에 난민들 29명이 거기서 살았는데 그 난민들을 다 관리를 했어요. 바로 여러분들이 후원해 주시는 그 자매예요. 가장 연약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 만드시는 그 말씀이 이루어지는 현장을 저는 목격했어요. 기도하면 열방은 주님께로 돌아옵니다. 기도하면 다 무너진 것 같은데 세상은 다 끝났다라고 하는데 멸망했다, 끝났다, 더 이상 소용이 없다. 하지만 하나님 눈안의 은혜를 발견하면 됩니다. 주님은 됩니다. 사람으로 할 수 없는 그것을 주님은 하십니다. 예수 그리스도 그분이면 충분한 거예요. 지금 유럽 쪽으로 많은 분들이 가셨어요. 우크라이나 분들이. 근데 유럽에 무슨 일이 생긴지 아십니까? 교회들이 회복되고 있어요. 그 무너진 교회들이 다시 회복되고 있어요. 이렇게 침체했던 교회들이 다시 한번 일어나고 있어요. 저는 이 스가랴서 말씀, 스가랴서에 있는 스바냐 말씀 3장 17절에 이런 말씀이 있습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 이 말씀이 예루살렘이 다 멸망해서 더 이상 소망이 없는, 세상이 소망이 없다고 할 때 그때 하나님께서 믿음으로 보시고 거기서 춤추신 그 내용 아니에요. 저는 하나님의 은혜를 발견한 사람은 호세아 선지자처럼 이렇게 외칠 것입니다. 어디를 가든지, 멕시코를 가든지 또는 우크라이나를 가든지 어떤 곳에 있든지 우리가 사업 현장에 있든지 어떤 그 현실이 죄악으로 관영한 그 현장에 있든지 우리는 그들에게 이렇게 외칠 것입니다. 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 할 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라. 이 호세아 선지자의 그 외침이 지금 노아가 100년 동안 외쳤고 그리고 예수 그리스도와 함께 한 몸 되어서 지금도 외치고 있습니다. 바로 우리 뉴헤븐 교회에 하나님께서 우리에게 보여주셨던 것처럼 이렇게 외치고 있습니다. 그러나 세상은 다 끝났는데, 우크라이나도 다 끝났는데, 마치 하마스, 저기 이스라엘도 그렇고, 저는 지금 도전을 하고 싶습니다. 우리 지금 무엇 때문에 마음이 흔들리고 무엇 때문에 우리가 무엇으로부터 영향을 받고 있습니까? 내가 지금 붙들고 있는 게 멸망할 것인지 없어질 것인지 아니면 영원한 것인지 다시 한번 주님 앞에 서서 주님 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하기를 원합니다. 우크라이나 위해서 많은 기도해 주시는 거 알고 있습니다. 근데 특별히 제가 간절히 부탁드리는 것은 총알 많이 보내주십시오, 포탄 많이 보내주십시오 이런 거 말고, 이기게 해주십시오 이거 말고, 지금 어떠한 상황이 있더라도 흔들리지 않는 그 믿음 그들이 갖게 하여 주옵소서. 근데 그것을 가지려면은 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견해야 합니다. 우크라이나 국민들이, 우크라이나 교회가 하나님 눈 안에 있는 은혜가 관념이 아니라, 논리나 신학이 아니라, 이야기가 아니라, 소설이 아니라 그 은혜가 실제되게 하여 주옵소서. 그분들만이 아니죠. 사실 우리 자신도 아닙니까? 하나님, 주님 안에 있는 그 은혜 나에게 실제되게 하여 주옵소서.
그냥 교회 와서 은혜랑 상관없는 존재, 하나님 없어도 사는 존재, 돈 없으면 안 되고 인터넷 없으면 안 되고 이런 존재가 아니라, 핸드폰 없으면 안 되고 이런 존재가 아니라, 주님 없으면 나는 아무것도 아닌 존재, 끝장난 존재. 따라서 하겠습니다. 은빼시. 은빼시. 혹시 아시나요? 은빼시? 들어보셨나요? 들어보신 적 없죠? 은혜 빼면 시체. 예. 예. 예수 그리스도의 그 은혜 빼면 우리가 어떤 사랑을 받았습니까? 하나님께. 어떠한 은혜를 받았습니까? 어디로부터 우리가 구원받았습니까? 이거 잊어버리는 그 순간이 우리에게는 지옥이에요, 사실. 십자가 없는 그 삶이 지옥 아닙니까? 날마다 예수 그리스도와 함께 주님 눈 안에 있는 은혜를 내 삶 가운데 그냥 가슴 깊숙이 그냥 막 녹아져서 열방을 섬기는 저와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다, 주님. 주님, 우크라이나가 매일매일 수많은 젊은이들이 죽어가고 있습니다. 근데 사실 우리 주변을 돌아보면은 마약으로, 술로 그냥 권력 싸움에 지쳐가는 이 세상을 봅니다. 돈이면 다 되는 줄 알고 경제를 위해서 목숨을 바치는 사람들도 있습니다. 좋은 교육을 받고 좋은 직장 다니면 다 되는 줄 알고 거기에 나의 생명과 나의 전부를, 나의 시간과 주님 어떻게 해야 할지, 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 죽어가는 사람들도 가슴 아프고 내가 어디에 서 있는지 그런 거 생각하면 생각할수록 하나님, 난 불안하고 그냥 포기하고 싶을 때도 많은데 오늘 말씀 보니까 그러나 노아는 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견하였더라. 하나님, 주님 눈 안에 있는 그 은혜가 나에게 그냥 소설이 아니라 관념이 아니라 실제되게 하여 주옵소서. 하나님, 우리 뉴헤븐 교회 안에 주님의 그 은혜가 부어지기를 원합니다. 아니, 지금까지 그 은혜를 부어주셨다면 그 은혜가 더욱 실제되는 자리에 우리의 전부를 드리게 하여 주옵소서. 눈에 보여지는 어마어마한 방주를 짓는 그 일조차도 아무것도 아닌 것입니다. 왜냐하면 내게 있어서 은혜면 충분하니까. 무디 목사님이 그런 얘기 했었던 거 기억합니다. 시카고에 화재가 났을 때 다 없어졌다고 사람들을 말했지만 그는 그랬죠. 내 안에 예수님이 계셔서 나는 잃은 게 하나도 없습니다. 어쩌면 주님께서 노아를 통해서 모두에게 하시고 싶었던 얘기는, 이 세상 내가 너한테 줬던 거지만 난 그거보다 더 소중한 건 바로 너야. 네가 내 마음을 알고 있니? 나는 너와 하나가 되고 싶다. 그래서 방주를 지으라고 한 거야. 십자가에서 나와 하나가 되자. 십자가로 나를 초청하시는 주님의 그 음성에 우리가 민감히 반응하며 주님과 연합하여 온 열방을 주님께로 돌이키는 기도의 자리에서 세상을 오퍼레이션하게 하여 주시옵소서. 그렇게 우리 뉴헤븐 교회를 사용하실 주님을 기대하며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다.